السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم۔ محترم حضرات، ہم سلسلے وار درس حدیث کر رہے ہیں اور آج اس کا درس نمبر 114 ہے۔ یہ مستقل 2-3 درس سے یہ بات چل رہی ہے کہ جو حدیث میں آیا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو کچھ مانگنا ہے اللہ سے مانگو اور مدد مانگو تو اللہ سے مانگو، کیونکہ ساری دنیا بھی اگر تمہارے لیے دعا کرے، کوشش کرے، لیکن اللہ نے اگر لکھ دیا ہے کہ یہ کام نہیں ہوگا تو پوری دنیا مل کر کے بھی کام نہیں کر سکتی، اور اگر اللہ تعالیٰ نے لکھ دیا ہے کہ تم کو ملنا ہے تو پوری دنیا اس کی مخالفت کر لے تو بھی کچھ نہیں ہوتا، وہ مل کے رہے گا۔ پھر آپ نے فرمایا رفعت الاقلام، قلم اٹھا لیے گئے ہیں، مطلب اب کچھ لکھنے کے لیے اللہ کے پاس باقی نہیں، اس نے سب کچھ لکھ دیا ہے۔ تو اس میں جو تقدیر کی بات آئی اس پر میں نے آپ سے گفتگو کی اور بنیادی طور پہ 2 باتیں کی۔ ایک تو یہ کہ تقدیر ہوتی کیا ہے، اور انسانوں اور جنوں کی تقدیر کا الگ مسئلہ ہے، اور بقیہ مخلوق کے بارے میں اللہ نے الگ بات کہی ہے۔ اب تیسری بات جو اس میں آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں، بہرحال اسی کا خلاصہ ہے یہ، تھوڑا سا اور اس کو سمجھا کر کے، کہ یہ جو تقدیر اللہ نے لکھی ہے، جس کو ہم نے ایک جملے میں یہ بات کہی کہ اپنے علم کے مطابق، اپنی نالج کے مطابق اللہ تعالیٰ نے آپ کے بارے میں لکھ دیا ہے۔ انسان جب کوئی بات فیوچر کی کرتا ہے، مستقبل کی کرتا ہے، تو وہ اپنے تجربے کی بنیاد پہ کرتا ہے، ایکسپیرینس۔ اس کا ایکسپیرینس غلط بھی ہو جاتا ہے، ہوتا ہی رہتا ہے، اور جو علم کی بنیاد پہ کرتا ہے وہ غلط ہونے کا کوئی سوال نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے جو کچھ کہا ہے اس میں غلط ہونے کا کوئی سوال نہیں اٹھتا ہے، کیونکہ اس نے اپنے علم کی بنیاد پر کہا ہے۔ اور سب سے بڑی آدمی کی صفت یہ ہوتی ہے، آدمی کہ اگر وہ یہ جان جائے کہ کل کیا ہوگا اور خود سے جان جائے۔ ایک ہوتا ہے کہ جانتا ہے، خود سے نہیں جانتا ہے۔ جب خود سے نہیں جانتا تو اس کا مطلب اس کو کسی نے بتایا ہے، تو یہ اس کا کمال ہوا جس نے بتایا ہے۔ مثال کے طور پر اللہ کے رسول نے فرمایا کہ قیامت کے قریب یہ ہوگا، یہ ہوگا، یہ ہوگا، اس 50 باتیں آپ نے فرمائی، فیوچر کی بات کی، لیکن وہ بتایا کیسے؟ وہ بتایا گیا تو بتا دیا، تو کمال اس کا ہوا جس نے بتایا ہے، یعنی جس نے اصل بتایا وہی اصل ہے۔ ہم کو ایک بات فیڈ کر دی گئی، جیسے آپ موبائل میں ایک چیز ریکارڈ کر دی گئی، آپ نے پلے کر دیا، موبائل بولنے لگا۔ اب ایک دیہاتی آدمی موبائل کو بزرگ مان لے کہ یہ بڑا کمال کا آدمی ہے، یار یہ باتیں کرتا ہے، لیکن جو آدمی یہ جان رہا ہے کہ یہ اس کا کمال نہیں ہے بلکہ اس میں جس نے بات رکھی کمال اس کا ہے، تو وہ اصل کی طرف لوٹے گا۔ جو جہالت کرے گا وہ موبائل کو بزرگ مان لے گا۔ تو علم جو ہے اس میں، اسی لیے اللہ کا جو علم ہے، ہم 2 لفظ استعمال کرتے ہیں اللہ کے علم کے لیے، کہ ذاتی ہے، خود سے وہ جانتا ہے، کسی کے بتانے کی وجہ سے نہیں جانتا ہے۔ دنیا کے جتنے لوگ ہیں، جتنی چیزیں ہیں، وہ جانتی ہیں کیونکہ اللہ نے ان کو بتا دیا۔ ایک کتا ہے، اس کے اندر سونگھنے کی صلاحیت اللہ نے رکھ دیا، وہ سونگھ کر کے بتا دیتا ہے کہ یہاں افیم رکھی ہوئی ہے۔ یہ آپ اس کتے کو بزرگ کبھی نہیں مانتے ہیں، حالانکہ اس نے آپ سے بڑا کام کیا ہے۔ ایک چیٹی ہے، چیٹی جو ہے، آپ گھر میں تلاش کرتے رہیں شکر کہاں رکھی، گھر بھی آپ کا ہے اور ادھر ادھر ہو گیا ڈبہ کہیں، اس کو آپ نے بتایا بھی نہیں، اس کے باوجود وہ چیونٹی کی جگہ پہ پہنچ جاتی ہے۔
پھر بھی آپ نے چوٹی کو بزرگ نہیں مانا، کیونکہ آپ جانتے ہیں کہ اس کے اندر جو صفت رکھی گئی ہے یہ اس کا کمال نہیں ہے۔ ایسے ہی دنیا میں سارے لوگ اللہ پر ہی منحصر ہے، اللہ نے جس کے اندر جو کمال رکھا ہے، کیونکہ وہ علم کی انتہا ہے، کچھ جہاں پر سب کا علم انتہا ہو جاتی ہے وہاں سے پروردگار عالم کا علم کیا ہوتا ہے، شروع ہوتا ہے اور لامحدود ہے، اس کو کچھ بتا نہیں سکتے ہم۔ تو اپنے علم کی بنیاد پر اس نے تقدیر لکھ دی۔ وہ کیا لکھ دیا؟ غور سے سنیے گا کہ ایک آدمی یہ پیدا ہوگا اور یہ پیدا ہوگا تو یہ کام کرے گا۔ کام کرو نہیں کہا اللہ نے، غور سے سنیے گا جملے کو، یہ نہیں کہا ہے کہ یہ کام کرو، یہ نہیں کہا اس نے، بلکہ آپ کو چونکہ کیا کریں گے آپ وہ علم رکھتا ہے، لہذا اس نے جو آپ کریں گے وہ لکھ دیا ہے، نمبر 1۔ نمبر 2، آپ کے بارے میں دوسرا کیا کرے گا وہ بھی لکھ دیا ہے۔ مثال کے طور پر آپ بیمار ہوں گے تو مولانا صاحب آپ کے لیے دعا کریں گے، یہ بھی لکھا ہوا ہے، تو مولانا صاحب آپ کے لیے دعا کریں گے۔ دعا قبول کون کرے گا؟ اللہ۔ وہ اللہ نے یہ لکھ دیا ہے کہ ہم قبول کریں گے کہ نہیں کریں گے، یہ بھی لکھ دیا ہے۔ کیوں نہیں کریں گے وہ اللہ کی مصلحت ہے، کیوں کریں گے وہ اللہ کی مصلحت ہے، لیکن یہ لکھا ہوا ہے کہ یہ بندے کے لیے، کیونکہ اس کا جب ریکارڈ لکھا گیا، وہ بندہ جو دعا کیا تو اس کے ریکارڈ میں یہ لکھا ہوا ہے کہ یہ دعا بھی کرے گا۔ تو ایک کام کیا ہوا کہ خود سے جو کرے گا وہ بھی لکھا ہے، جو دوسرا آپ کے لیے کرے گا وہ بھی لکھا ہوا ہے۔ کچھ چیزیں ایسی ہیں جو قطعی آپ کے بس میں نہیں ہے۔ مثال کے طور پر یہ بندہ کب مرے گا اس میں آپ کا کوئی دخل نہیں ہے، یہ اللہ نے اپنے علم کے مطابق، اپنی مصلحت کے مطابق، حکمت کے مطابق اس نے لکھا ہے کہ اس کو مرنا کب چاہیے۔ آپ دیکھیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذمے ایک بڑا کام اللہ نے رکھا، بہت بڑا کام رکھا۔ اس بڑے کام کے لیے بڑی عمر کی ضرورت ہے، بڑے کام کے لیے بڑی عمر کی ضرورت ہے، لیکن آپ دیکھیں آپ کی وفات کب ہو رہی ہے؟ 63 ایئرس میں۔ 63 ایئرس کچھ بھی نہیں ہے، اس میں 2-4 لوگ بیٹھے ہیں 63 ایئرس پر۔ اتنا بڑا کام جو پوری قیامت تک کے لیے ہونا تھا، ایسے آدمیوں کو تو کئی سو سال زندہ رہنا چاہیے تھا، اس کے باوجود اللہ تعالیٰ نے آپ کو اٹھایا کتنے میں؟ 63 میں۔ کیوں اٹھایا 63 میں؟ یہ لکھا ہوا ہے پہلے دن، ایسا نہیں ہوا کہ اب لکھ دیا لہذا مجبور ہے لہذا اٹھا لیا، یہ مطلب نہیں ہے، وہ مجبور کچھ بھی نہیں ہے۔ اسے یہ معلوم ہے کہ 63 ایئرس میں اٹھانا کیوں ہے، آپ سمجھ گئے تو ٹھیک ہے، نہیں سمجھے تو بھی ٹھیک ہے، لیکن ہے اس میں بڑی مصلحت۔ ایک چھوٹی سی مصلحت بتا دیتا ہوں۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بھی عمر تقریباً اتنی ہی ہے جتنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، 1-2 سال آگے پیچھے۔ اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم 100 سال تک زندہ رہتے، غور سے سنیے گا، 100 سال تک زندہ رہتے تو ابو بکر بھی مر جاتے، حضرت عمر بھی مر جاتے، کیونکہ ان سب کی موت 100 کے اندر ہو گئی، کوئی بھی 100 گیا نہیں، 63-65 حضرت عثمان بھی شہید ہو جاتے، حضرت علی بھی مار دیے جاتے۔ یہ چاروں اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں مر جاتے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم 100 سال تک زندہ رہتے تو ان چاروں کو کوئی جانتا بھی نہیں۔ ان چاروں کی صفت، ان چاروں کی کوالٹی پبلک میں کب آئی؟ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے چلے گئے تب پتہ چلا یہ کتنے ہونہار لوگ ہیں۔ جیسے آپ نے دیکھا ہوگا کہ بڑے درخت کے نیچے چھوٹا درخت ہے، چھوٹا درخت کبھی پھل نہیں دے گا۔ میں اپنے دروازے پہ 2 آم لگا رکھا ہوں، اس کے بغل میں 2 بڑے درخت ہیں، 10 سال ہو گئے وہ پھلے گا نہیں، ہم کو معلوم ہے۔ کوئی بھی آپ ناریل نیچے لگا دیں، اوپر کوئی درخت ہو، ناریل آپ کا اٹھے گا، جب تک وہ اوپر اس کے جو درخت موجود ہے وہ رہے گا تب تک نیچے والا پھل نہیں دے گا۔ دیکھنے میں بہت اچھا لگے گا لیکن اس کی کوئی صفت ظاہر نہیں ہوگی، کیونکہ بڑے درخت سے اس کو سایہ مار رکھا ہے۔
ऐसे ही बहुत बड़े बड़े आदमी के नीचे छोटे जो लोग रहते हैं, अगर वो बड़ा आदमी बहुत दिन तक जिंदा रहेगा तो छोटे आदमी का आता पता ही नहीं रहेगा। ये छोटी सी मसलियत बता रहा हूँ। बहरहाल वो अल्लाह तो लिखने में जो बताया मैंने कि आप जो कुछ करने वाले हैं वो पहले से लिखा हुआ है। आप अल्लाह ने ये नहीं कहा कि यही करिए, ये नहीं कहा अल्लाह ने। अल्लाह ने आज़ाद छोड़ा और पहले दिन उसको पैदा होने से पहले उसने ये लिख दिया कि ये बंदा पैदा होगा तो ये काम करेगा, वो लिख दिया। लेकिन उसमें से एक चीज उससे नहीं लिखा, अपनी हिकमत से लिखा कि इसको मरना कब है, नंबर एक। दूसरा लिख दिया है कहां मरेगा, इसमें भी आपका कोई अमल नहीं है। ये अल्लाह ताला ने लिखा है कि बंदा मरेगा कहां, कैसे मरेगा, ये भी लिखा हुआ है। तो गया मौत यानी जिंदगी कितनी होगी इसमें हमारे अमल का दखल नहीं है। अल्लाह ने अपनी मसलहत के मुताबिक लिख दिया है कि फला आदमी को फला टाइम पर मर जाना चाहिए, लिहाजा वो मर जाएगा। आप एड़ी चोटी का जोर लगा दें, कुछ भी नहीं होना है, बंदे को मर जाना है। आप कभी कभी देखें कि एक आदमी बेड पे पड़ा हुआ है, कोमा में चला गया है, कुछ नहीं पता है, 10 साल से कोमा में है, मरता क्यों नहीं है? क्योंकि जो टाइम उसने लिखा है ना वो टाइम आया नहीं है, लिहाजा वो मरेगा नहीं। कोमा में रहेगा, कुछ नहीं कर सकता है, ना उसको होश है आवाज, लेकिन मरेगा नहीं, क्योंकि उसका वक्त मुतय्यन जो था वहां तक अभी वो पहुंचा नहीं है। तो इसका लिखने का ये मतलब नहीं है कि अल्लाह ताला ने आपके अमल को तो लिखा है, लेकिन मौत, जिंदगी, ये सारी चीजें उसने क्या लिखा है, अपने इल्म के मुताबिक, अपनी हिकमत के मुताबिक उसने लिख दिया है। लिहाजा अब इसका नतीजा क्या निकलता है, जैसे रोजी के बारे में भी, रोजी कितना कमाएंगे आप, ये अल्लाह ने नहीं लिखा है कि ये इतना कमाओ, ये नहीं लिखा है अल्लाह ने। आपके अमल के लिहाज से कि ये काम करेगा और ऐसे करेगा, ऐसे फेल होगा, ऐसे करेगा, कामयाब होगा, और उसने लिख दिया कि रोजी कितना कमाएगा। अपने इल्म की बुनियाद पर रोजी भी लिखी हुई है। तो नेक होगा ये इल्म की बुनियाद पर लिख दिया, बुरा होगा ये इल्म की बुनियाद पर लिख दिया। लेकिन बकिया रोजी, मौत, और रोजी भी इसी बुनियाद पर, लेकिन मौत और जिंदगी अल्लाह ने जो है अपनी मसलहत की बुनियाद पर लिख रखा है। अब देखिए इंसान करता क्या है, इंसान करता यह है कि अगर बुरा काम हो गया, गुनाह हो गया, तो कहता है मैं क्या करूं, मेरी किस्मत में लिखा था, ये जुमला बोलता है। हालांकि ये जुमला गलत है। अल्लाह ने आपको बुरा काम करने के लिए न प्रेशर डाला, न कहा, न हुक्म किया, ये अल्लाह ने नहीं किया है। अच्छा, जब बंदा अच्छा काम कर लेता है तो कहता है मैं बहुत टैलेंटेड आदमी हूं, तब ये नहीं कहता है कि अल्लाह ताला ने मुझसे अच्छा काम करवा दिया, ये नहीं जुमला बोलता है। हालांकि अगर तुम्हारा यही अकीदा है कि अल्लाह ने मुझसे बुरा काम कराया तो तुमको ये बात भी बोलना चाहिए अल्लाह ने मुझसे अच्छा काम कराया, लेकिन ये बोलता नहीं। तब बोलता मैं जो है बहुत ही होशियार हूं, अपने तौर पर बोलता रहता है कि मैं बड़ा टैलेंटेड आदमी हूं, बड़ी मेरी अंदर सलाहियत है। तो ये जो तकदीर का मामला है, इसमें जब बंदा गुनाह करता है तो एक बात करता है, अच्छा काम करता है तो एक बात करता है। लिहाजा हकीकत क्या है कि बंदा, आखिर बात कह के अपनी बात ही खत्म करेंगे, हकीकत में बंदा इरादे के लिहाज से आजाद है। नंबर 1, जो आप करना चाहें आप कर सकते हैं, इसमें अल्लाह ताला ने कोई भी फोर्स नहीं डाला है। नंबर 1, चूंकि आपको ये मालूम नहीं है कि मेरी किस्मत में लिखा क्या है, मैं क्या क्या करूंगा, लिहाजा आप अच्छे काम की कोशिश करते रहें। जैसे एक आदमी रोजी तलाश करने के लिए वो कभी ये सोच कर नहीं बैठ जाता, तब वो तकदीर का सहारा नहीं लेता है कि भाई मेरी तकदीर में होगा तो मुझे रोजी मिलेगी, तकदीर में नहीं होगा तो रोजी नहीं मिलेगी, लिहाजा बैठ जाए। ऐसा नहीं करता, सारा हाथ पैर मारता ही रहता है। ऐसे ही नेक काम के लिए भी हाथ पैर मारते रहे। दोनों में फर्क क्या है, रोजी में और हिदायत में। खासकर रोजी में आप मेहनत करें फिर भी चांसेस है कि आप नाकाम हो जाए, लेकिन अगर हिदायत के लिए आपने और अच्छे काम के लिए कोशिश किया तो 1% भी चांस नहीं है कि आपको हिदायत न मिले। ये दोनों में बहुत बड़ा बुनियादी फर्क है। रोजी में फेल होने के चांसेस हैं,
کہ आप सारी मेहनत करें और उसके बावजूद क्या हो जाए, रोज़े में फेल हो जाएं। लेकिन अगर बंदे ने अल्लाह ताला से हिदायत तलब की, उसकी कोशिश वैसी की जैसी कोशिश करनी चाहिए, तो 1% भी चांस नहीं है कि उसको परवरदिगार आलम हिदायत न दे, क्योंकि वो रहमान है, वो रहीम है, वो अपने बंदे को जानबूझ करके कभी नहीं चाहता है कि जहन्नम में जाए, क्योंकि उसकी सिफत के खिलाफ है। वो बंदों से प्यार करता है, लिहाजा जो भी प्यार करेगा वो कभी नहीं चाहेगा कि जहन्नम में चला जाए। लिहाजा जो लोग इस दुनिया में भटक रहे हैं उसकी 3 वजह है। कितनी वजह है? 3 वजह है। पहली वजह यह है कोशिश ही नहीं कर रहे हैं, कोशिश ही नहीं कर रहे। नंबर 2, अपने आप को अल्लाह से बेनियाज कर रखा है। अल्लाह की सिफत बेनियाज है। अल्लाह के सामने आप स्मार्ट बनेंगे, होशियार बनेंगे, कभी हिदायत नहीं मिलेगी। उसके सामने जितना आजिज़ी करेंगे उतना वो आपको अच्छी हिदायत देगा। तो पहली चीज ये है कि कोशिश ही नहीं हो रही है हिदायत की। दूसरी ये है कि बंदा अपने आप को बहुत ज्यादा स्मार्ट बन रहा है, जिसकी वजह से परवरदिगार आलम उसको हिदायत नहीं दे रहा है। और तीसरी वजह ये हो सकती है कि उसने जो कोशिश की है वो सारी कोशिश उल्टी की है। कोशिश तो किया है, लेकिन कोशिश क्या है? मिसाल के तौर पर उसको इस बात का इल्म ही नहीं हुआ कि बेंगलोर जाने वाली ट्रेन ये है, बड़ी कोशिश करके बॉम्बे वाली ट्रेन पे बैठा हुआ है और अपने आप को समझ रहा है कि मैं बेंगलोर जा रहा हूं। कोशिश गलत किया है। कोशिश क्या किया है? गलत किया है। इस वजह से ऐसे लोग फिर कभी हिदायत नहीं। ये जितनी आप दुनिया में देख रहे हैं जो लोग हिदायत नहीं पाए हुए हैं, दूसरों की पूजा कर रहे हैं, उसकी वजह ये है कि गलत कोशिश कर रहे हैं। उनको समझाया भी जाता है, ऐसा नहीं है, समझाया ना भी जाए तो भी समझ में आता है। मौलाना थानवी रहमतुल्लाह अलैह से पूछा गया कि एक आदमी हिंदू घर में पैदा हुआ, खुद से नहीं पैदा हुआ है, खुद से नहीं पैदा हुआ है। अब वो हिंदू घर में पैदा हो गया, रहता वो हिंदू है पूरी जिंदगी, वो मूर्ति पूजा करता है, जो चाहे करता है। तो इसमें इस बंदे का क्या कसूर है? इसका क्या कसूर है? आप मुसलमान घर में पैदा हो गए, शायद आप नमाज पढ़ रहे हैं। अगर हिंदू घर में पैदा होते तो आप भी पूजा करते। तो उस बंदे को आग में क्यों डाला जाएगा जो अपनी मर्जी से हिंदू घर में पैदा ही नहीं हुआ है? उसकी क्या गलती इसमें है? तो मौलाना ने जवाब दिया, सबसे पहली बात कि अगर ये बच्चा जो पैदा हुआ है, अगर ये बालिग होने से पहले मरा तो ये जहन्नम में नहीं जाएगा। नोट करें पहली बात, एक बच्चा है पैदा हुआ है, बालिग होने से पहले मर गया, ये जहन्नम में नहीं जाएगा। बालिग होने के बाद इसकी जिंदगी में एक लम्हा चाहे 1 मरतबा आवे और चाहे 100 मरतबा आवे, बालिग होने के बाद, मैच्योर्ड होने के बाद एक लम्हा ऐसा इसकी जिंदगी में आता है जहां पर इसको समझ में आ जाता है कि जो कुछ मैं कर रहा हूं गलत कर रहा हूं। ये लम्हा आना ही आना है, हर गैर मुस्लिम के दिल में ये लम्हा आना ही आना है। वो लम्हा जब आता है कि मैं जो कुछ कर रहा हूं ये गलत है, सही रास्ते की तलाश करनी चाहिए, उस वक्त वो जानबूझ करके अब गलत रास्ते को अख्तियार करता है। इस बुनियाद पर वो जहन्नम में जाता है। कोई भी वजह हो सकती है, फैमिली की प्रॉब्लम्स हो सकती है, इकोनॉमिकली प्रॉब्लम हो सकती है, सोसाइटी की प्रॉब्लम हो सकती है कि जिसकी वजह से वो हक की तरफ नहीं आ रहा है। लेकिन ये बात आप जान लें कि उसके दिल में ये बात आई जरूर है कि जो कुछ मैंने किया है, क्या किया है, गलत किया है। आपका बहुत क्लोज फ्रेंड हो, आप उसका इंटरव्यू लेके देखें 50-100 से, सब ये बात बोलेंगे कि हाँ बात है गड़बड़, लेकिन यार क्या करें, समाज है, ये है, बीवी है, बच्चे हैं, ये सारी चीजें। तो गोया उस दिन से अल्लाह के नजदीक उसका पहला पैदाइश का दिन हुआ। भले वह 17 साल पहले पैदा हुआ था, लेकिन जिस दिन उसके दिमाग में बात आई है और फिर उसने कुफ्र को चूज किया, अख्तियार किया, यहां से ये अपने आप से अख्तियारी काफिर हुआ है। पहले पैदा हुआ था काफिर के घर में, उसकी वजह से उस पर गिरफ्त नहीं थी, अख्तियारी कुफ्र की वजह से इसके ऊपर गिरफ्त हुई है। और ऐसा हर आदमी के ऊपर आना है। लिहाजा ये नहीं समझे कि अगर वो काफिर घर में पैदा हुआ तो उसकी क्या गलती है। गलती सिर्फ ये है कि उसने कुफ्र को अख्तियार किया है। अगर सिर्फ काफिर के काफिर होने की बुनियाद पर जहन्नम में जाता बंदा तो बच्चे को भी जहन्नम में जाना चाहिए था।
بچے کو اسی لیے جہنم میں نہیں بھیجے گا کیونکہ ابھی اس کے پاس وہ سوچنے کا وقت نہیں آیا تھا، فیصلہ نہیں کر سکتا تھا، لہذا اس کو چھوٹ دی گئی۔ جب فیصلہ کرنے کے لائق ہو گیا، اب اس نے فیصلہ کیا کہ مجھے کفر اختیار کرنا ہے، یہاں سے یہ اس کا پہلا دن کفر کا ہوا، اس بنیاد پہ وہ جہنم میں جائے گا۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔